So let's start with today's news so that you will be more and more enthusiastic to learn. This is today's Hindu paper. In today's Hindu paper, Prime Minister should respond to Trump's claim on US aid funds. Congress. This is the statement. PM should respond to Trump's claim on US aid funds. This is a statement. With this statement, how we should connect it with the IR topic? See, in America, there's a department called Department of Government Efficiency, headed by Elon Musk. The Department of Government Efficiency have announced that it have passed funds worth $21 million, which is aimed to improve the voter turnout in India. This statement given by Trump's government have created a lot of ruckus in India within the political parties. In this perspective, what is US aid and can US aid be received for influencing the democratic values in the country? If so, to what extent? This interesting statement you can write with respect to the chapter called Democracy in Paper 2 Party. There's a topic called Democracy in the last chapter, Issues of Contemporary Global Concern. If you observe, one state or one nation interfering in the affairs of other nations, particularly in the elections of other nations. I can tell you one episode where the British origin company Cambridge Analytica influencing the American elections, particularly Trump 1.0 elections, and it was proved also. Now Cambridge Analytica was completely closed. And there is one more allegation that America influenced Russian elections. The big powers try to interfere and try to influence the elections in other countries so that their hegemony and dominance can be maintained. But to what extent the largest democracy in the world can compromise with its democratic values, electoral system, and free and fair elections, independence of election commission? All these material will come into question when Donald Trump government have said that they are contributing $21 million to support voter awareness and voter turnout in India. And the political parties have started a blame game against each other, a slugfest against each other, that you are using that funds to have voters in favor of you, or the other party is using that funds to have the voter favor, all these things. But finally, it's a damage. If at all this proves to be right, or if there is any evidence for that, this might cause a severe damage to India's election system and democratic process. So this is one single article which should make us to respond, remember, and write a note. This is how we need to add dynamic portion with the static portion. Many aspirants will tell political science and international relations needs lot of integration of current events with syllabus. In fact, even if you don't take political science optional, you are expected to get accustomed with current affairs. If you do with political science, it will become more flexible and easier to you to integrate the syllabus and the dynamic portions which we read every day in the newspaper. For example, I'll tell you one more article from today's newspaper. Manipur sees rising support for push to surrender weapons. Recently, President's rule was imposed in Manipur. And here comes in Political Science Paper 1 Part B. Article 356 of the Indian Constitution. If the President of India is satisfied that, either on the report of the governor or otherwise, that the government of the state is not carrying forward, or there is a failure of the constitutional machinery in the governance,
then the president can declare president's rule in that particular state. This is Article 356. So even if you don't take political science optional, you should remember that Manipur episode, imposition of Article 356. If you take polity and political science, polity portion in GS and political science portion paper 1 part B, you can observe this properly. Dr. B.R. Ambedkar said, Article 356 is the dead letter of the Indian Constitution. But unfortunately, in certain occasions, not in Manipur, it was too late. In certain occasions, it was used as a political weapon also. It is not a dead letter anymore. It was used more than 130 times in the Indian context. So, Article 356. And while writing polity and political science answers, you should also add value by explaining cases. For example, S.R. Bommai versus Union of India. This is the best case to write an answer on Article 356, where if the state is not being carried forward according to the constitutional values, the president can declare president's rule or constitutional emergency in the state. As secularism is a basic structure of Indian Constitution, as secularism is a basic feature of the Indian Constitution, if the state cannot protect the secular fabric of the governance, then the president have every right to declare a president's rule, according to S.R. Bommai versus Union of India. So, Manipur, Article 356, President's Rule, and B.R. Ambedkar, unless there is supervening circumstances, extraordinary circumstances, President's Rule cannot be imposed. But in India, more than 130 times. In Manipur, it's a genuine case. There was an ethnic violence. There was a violence between two groups from the last 2 years in Manipur, and it was too much delayed, I think. It should have been done much before the imposition of president's rule in Manipur. So, one single aspect, one single heading should make you to realize, should make you to understand how we need to take an interest in writing an answer, adding value to an answer. See, everyone can write an answer. Even a kid can write an answer. But writing an answer, writing an example which is suitable to the answer from the current point, current affairs point is very, very important. I do remember when I wrote my UPSC mains in 2016, in the political science paper, they asked a question. Critically examine the controversial role played by the governor in the recent past. Critically examine the controversial role played by the governor in the recent past. If the same question is asked today, see, this is a news article that appeared in the newspaper few days back. This is about governor sitting on the bills. Tamil Nadu governor, Punjab governor, Kerala governor, earlier Telangana governor. See, once a bill is passed in the state legislature, it should go to the governor for his assent. Once a bill is passed in the state legislature, it should go to the governor for his assent, according to Article 200 of the Indian Constitution. But in Article 200, there is no time frame given for the governor. Within what time? Within how much of time? Within what time? Within what time framework he should sign the bill? So, most of the governors taking the advantage from this constitutional vacuum, taking the advantage from Article 200, they are sitting on the bills. And Supreme Court recently asked, what do you mean by reasonable time? Is it 2 years? Is it 3 years? Is it 4 years? What do you mean by reasonable time? So, in the Indian context, in the Indian Constitution, no authority, no constitutional position is above the Constitution. All the authorities should work within the constitutional framework. All the authorities should work under the constitutional framework. You might be the governor of the state. You might be the president of India, or the Prime Minister of India, or Chief Minister of the state, or Speaker of Lok Sabha, Speaker of State Legislative Assembly. You have no personal discretion. You have to use your discretion according to the constitutional values. నీకు స్వతహాగా సొంత విచక్షణ కాదది, రాజ్యాంగబద్ధమైన విచక్షణ అవసరం. నీ సొంత విచక్షణతో కాదది. యూ షుడ్ యూజ్ యువర్ ఎంటైర్ మైండ్ విత్ కాన్స్టిట్యూషనల్ వాల్యూస్. కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా చెప్తాలో నువ్వు వినాలి. ఉదాహరణకి స్పీకర్ ఉన్నారనుకోండి, స్పీకర్ ఒక బిల్ మనీ బిల్లా కాదా అని డిసైడ్ చేసేటప్పుడు పర్సనల్ డిస్కషన్ కాదు, ఆర్టికల్ 110 ప్రకారం చేయాలి. అదేవిధంగా గవర్నర్ ఒక బిల్ మీద సంతకం పెట్టాలంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, విత్ ఇన్ రీజనబుల్ టైం సంతకం పెట్టాలి.
అంతేగాని 2 ఏళ్ళు, సంవత్సరం, 12 బిల్లు, 10 బిల్లు పెండింగ్ పెట్టి కూర్చోకూడదు అనమాట. అదే సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది. ఎవరు కూడా రాజ్యాంగానికి అతీతం కాదు, ఎవరు కూడా రాజ్యాంగానికంటే ఎక్కువ కాదు. అందరూ రాజ్యాంగ పరిధిలోనే పనిచేయాలి. నువ్వు ఎంత పెద్ద వ్యవస్థ అయినా, బీ యూ ఎవర్ సో హై, ద లా ఈజ్ అబవ్ యూ, రూల్ ఆఫ్ లా. చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా నువ్వు చట్టం కింద ఉండాల్సిందే, చట్టాన్ని అతిక్రమించే వీల్లేదనమాట. ఇది మీకు పేపర్ 2 పార్ట్ బి గవర్నర్స్ రోల్ గురించి సేమ్ క్వశ్చన్ దిగితే ఇది రాస్తారు. ఈ బాక్స్ పెట్టి ఆర్టికల్ 200 మీద రాస్తారు, ఒక పాయింట్, ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తారు. బాక్స్ పెట్టి ఆర్టికల్ 200 సంబంధించి ఒక పాయింట్ రాస్తారు, ఒక పారాగ్రాఫ్ రాస్తారు. ఇది ఇంపార్టెంట్, రైట్? అలానే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనకి పాలిటీలో, ఐజీపీలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అనే టాపిక్ ఉంది. మనకి పాలిటీలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ పాలిటిక్స్, పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ బిలో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ అనే టాపిక్ ఉంది. దానిలో రీసెంట్గా ఒక విషయం చాలా డిస్కషన్లోకి వచ్చింది. రీసెంట్గా ఒక టాపిక్ చాలా అంటే చాలా డిస్కషన్లోకి వచ్చింది. మనకి రీసెంట్గా ఒక ఆయన ఎలక్షన్ కమిషనర్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా అపాయింట్ అయ్యారు. ఆయన పేరేంటి? జ్ఞానేష్ కుమార్. సో అయితే రాహుల్ గాంధీ అంత తొందర ఏమొచ్చింది, సుప్రీంకోర్టులో కేసు పెండింగ్ ఉంది కదా, ఆయన అపాయింట్మెంట్ ఆపొచ్చు కదా అని చెప్పి పబ్లిక్గా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. తెలుసా? మన అపోజిషన్ లీడర్ రాహుల్ గాంధీ గారు, మీకు అంత తొందర ఏమొచ్చింది, సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉంది కదా, ఆ కేసు తీరేదాకా ఆగొచ్చు కదా అని. సో ఇది మనకి ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ యాక్ట్ 2023, వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ సుప్రీం కోర్ట్? వై దెర్ వాజ్ అ కేస్ ఆన్ దాట్? ఎందుకు అది సుప్రీం కోర్టులో ఉంది? మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ సిలబస్లో ఉంది, జిఎస్లో ఉంది, ఐజీపీలో ఉంది. మన సిలబస్లో డైరెక్ట్గా ఉన్న క్వశ్చన్ ఇది. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఒకటి అడుగుతాను, ఆలోచించండి. నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్, కొంచెంసేపు ఊహిద్దాం. ఓకే, ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్. ఇండియాలో మన కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే క్యాబినెట్ ఎవరు చెప్తే ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళ పేరు సంతకం పెట్టేవాళ్ళు. అప్పుడు నేను నిన్ను అపాయింట్ చేశాను ఎలక్షన్ కమిషనర్ లాగా, నువ్వు నాకు వ్యతిరేకంగా ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయగలవా? కాస్త ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, కాదు, ఒక మంచి ప్యానెల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం, ఆ ప్యానెల్ ప్రకారం వెళ్దామని చెప్పింది. ఒక సెలక్షన్ కమిటీ పెడదాం, ఆ సెలక్షన్ కమిటీ ప్రకారం వెళ్దామని చెప్పింది. ఆ సెలక్షన్ కమిటీలో ఎవరు ఉండాలని సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఉంటారు, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటారని. ఆ తర్వాత సరే అండి సుప్రీంకోర్టు, మేము అలానే సెలక్షన్ కమిటీ పెడతామని చెప్పి ఒక చట్టం చేశారు. ఆ చట్టమే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ యాక్ట్ 2023. ఆ చట్ట ప్రకారం సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు, అపోజిషన్ లీడర్ ఉంటారు, కానీ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు తీసేసి క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు కోర్టులో ఏముందంటే, సీజే పేరు ఎందుకు తీసేశారు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్ని ఎందుకు చేర్చారు, దీనివల్ల గవర్నమెంట్ పెత్తనం పెరగదా? దీని మీద కేసు నడుస్తుంది. ఈ కేసు నడుస్తున్న టైంలోనే మీరు జ్ఞానేష్ కుమార్ని ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు? కేసు తేలనివ్వండి అంటారు రాహుల్ గాంధీ. సో ఒక పక్క సెలక్షన్ కమిటీ ఉంది, కానీ సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఉన్నాడు. అది ప్రాపర్ సెలక్షన్ కమిటీ అవుతుందా? సీజే ఉండొచ్చు కదా అని వాళ్ళ అభిప్రాయం అనమాట. సో దీని మీద సీరియస్గా కేసు జరుగుతుంది అనమాట సుప్రీంకోర్టులో. ఇది ఇష్యూ. సో ఇలాంటివి చాలా జరుగుతుంటాయి. ఈ సెలక్షన్ కమిటీకి ముందు ఒక సర్చ్ కమిటీ ఉంటుంది. సర్చ్ కమిటీ 5 పేర్లు సజెస్ట్ చేస్తుంది. సర్చ్ కమిటీ 5 పేర్లు షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తుంది. ఈ 5లో ఎవరు ఉంటారో బాగుంది చూడండి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ లాగా అని. ఈ సర్చ్ కమిటీకి లీడ్ చేసేది ఎవరు? ఈ సర్చ్ కమిటీకి లీడ్ చేసేది లా మినిస్టర్ అనమాట. ఇది స్టోరీ. ఈ స్టోరీ ఇంత సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్లో వెళ్ళింది. అలా కాకుండా ఇదంతా పెట్టుకుని బై హ్యాడ్ చేసి కాకుండా నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాను తెలుసా? నేను దీన్ని ఏదో పెద్ద అపాయింట్మెంట్ అలా ఆలోచించను. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ యాక్చువల్గా సంతకం పెడతారు. ఇండియన్ కాంటెక్స్లో ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ సింబాలిక్, రబ్బర్ స్టాంప్, ప్రెసిడెంట్ చేతిలో పెద్ద ఉండదు. మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది బుల్వాక్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. ప్రజాస్వామ్యం ముందుకెళ్ళాలంటే ఎన్నికలు ఉండాలి, ఎన్నికలు బాగా జరగాలంటే ఎలక్షన్ కమిషన్. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్యం మంది, ఇంత పెద్ద డెమోక్రసీ మంది. మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫెయిర్గా, ఫ్రీగా, ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయాలి కదా. మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అందరూ కలిసి ఎలక్షన్ కమిషనర్ పేరు చెప్తే, అంటే గవర్నమెంట్ ఎవరి పేరు చెప్తే అపాయింట్ అయితే గవర్నమెంట్ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోగలరా? టిఎన్ శేషన్ గారు అని ఒక ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉన్నారు, ఆయన చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండేవాళ్ళు, అలా అంతూ ఉండలేరు కదా. సో కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది 2023 జనవరిలో అంటే, ఇదంతా కాదు ఒక సెలక్షన్ కమిటీ పెడదాం అని చెప్పింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఎగ్జాక్ట్గా ఏం చెప్పింది అది వీళ్ళు విన్నారా?
వినకుండా చట్టం తీసుకొచ్చి దానిలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చారు. ఆ మార్పులు రైటా రాంగ్ అనే అంశం సుప్రీంకోర్టులో ఉంది. ఇంత సింపుల్ ఇది. ఇంత సింపుల్ దాన్ని మనం కాంప్లెక్స్ చేసుకోకూడదు. సో సింప్లిఫై యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. డోంట్ మేక్ థింగ్స్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. యూపీఎస్సీ నెవర్ రిక్వైర్స్ స్కాలర్స్. యూపీఎస్సీ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, ఆస్పిరెంట్స్. యూపీఎస్సీకి స్కాలర్స్ అవసరంలా, పిహెచ్డీ స్కాలర్స్ అవసరంలా, ఓన్లీ సింపుల్ ఆస్పిరెంట్స్ అవసరం అనమాట. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు చిన్న పెద్ద అంశం. ఇప్పుడు నేను రోజు మార్నింగ్ లేస్తే కరెంట్ అఫైర్స్ చదువుతాను. నేను చదవంగానే ఇది మన పాలిటిక్ ఎలా ఉపయోగపడుద్ది, జిఎస్లో ఏ టాపిక్ ఎలా ఉపయోగపడుద్ది, ఇది మన ఐఆర్కి ఎలా ఉపయోగపడుద్ది, నేను ఐఆర్కి ఎలా ఉపయోగపడుద్దో టకటకటకి చెప్తాను చూడండి. దెర్ ఇస్ అ న్యూ సెక్యూరిటీ డైలమా ఇన్ యూరోప్. The present security dilemma went beyond Cold War politics. Discuss. ఇది క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ చూసి వీడు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చాడు ఈ క్వశ్చన్, ఇంత టఫ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటాం. యూరోప్లో కొత్తగా ఒక భద్రతాపరమైన ఒక డైలమా స్టార్ట్ అయింది. ఇది కేవలం కోల్డ్ వార్ పరంగా, అంటే ఆ టైంలో కోల్డ్ వార్లు వచ్చినంత కాదు, ఇంకా దానికి మించిన థాట్స్ వీళ్ళకి వచ్చేస్తున్నాయి. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఇది క్వశ్చన్. దీన్ని ఎగ్జామిన్ చేయండి. అసలు ఏం జరుగుతుందో మీకు చెప్తా చూడండి. రష్యా వెళ్ళి ఉక్రెయిన్ దాదాపు 20% ఆఫ్ ఉక్రెయిన్ ఆక్యుపై చేసేసింది. ఇప్పుడు ఏమంటుంది, నేను ఉక్రెయిన్ వదిలిపెట్టినా నేను ఆక్యుపై చేసిన టెరిటరీస్ వదిలిపెట్టనని చెప్తుంది. నేను ఉక్రెయిన్ వదిలేసిన, ఒకవేళ పీస్ డీల్ కుదిరి నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే 20% ఆఫ్ టెరిటరీ ఆక్యుపై చేశానో దాన్ని నేను వదిలిపెట్టనని చెప్తుంది. ఎవరు? రష్యా. ఇంకో పక్క డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు, ఉక్రెయిన్ బెదిరిస్తున్నాడు. ఎలా బెదిరిస్తున్నాడు? ఉక్రెయిన్ దగ్గర చాలా క్రిటికల్ మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఆ క్రిటికల్ మినరల్స్ కనుక మాకు అప్పచెప్పకపోతే, అట్లీస్ట్ 50% మాకు అప్పచెప్పకపోతే నీకు ఫండ్స్ కట్ చేస్తా, నీకు ఆ స్టార్ లింక్ ప్రాజెక్ట్ కట్ చేస్తా, నీకు ఇంటర్నెట్ కూడా రాదు అని బెదిరిస్తున్నాడు. వీటన్నిటికీ జస్ట్ ముందు లాస్ట్ వారం మ్యూనిక్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ అని యూరోప్లో జరిగింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్లో అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి జేడీ వ్యాన్స్ అనే ఆయన అసలు రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఇలాంటి ఏం మాట్లాడకుండా, అసలు యూరోప్లో స్టాండర్డ్స్ పడిపోతున్నాయి, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ బాదరింగ్ అబౌట్ హ్యూమన్ రైట్స్, దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ వరింగ్ అబౌట్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ అండర్ థ్రెట్ ఇన్ యూరోప్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పాడు. ఓకే, అదేంట్రా బాబు, ఈయన జేడీ వ్యాన్స్ వచ్చాడు మ్యూనిక్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్కి, జేడీ వ్యాన్స్ వచ్చి రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ గురించి, వరల్డ్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడతాడు అనుకుంటే మా దగ్గర ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, వీడికి ఎంత ధైర్యం, యూరోప్కి వచ్చి పాఠాలు చెప్తున్నాడు వీడంటే, అమెరికా వాడి ధైర్యం బాగా పెరిగిపోయిందని వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యి ఇన్ఫార్మల్గా ఫ్రెంచ్ ప్రెసిడెంట్ ఇమ్మాన్యుయల్ మాక్రాన్ అధ్యక్షతన ఒక సమ్మిట్ పెట్టుకున్నారు. అసలు మనల్ని పిలవకుండా ఉక్రెయిన్ సంబంధించి రష్యా అమెరికా టాక్స్ ఇన్ సౌదీ అరేబియాలో. అంటే యూరోప్లో రేపు ఏ థ్రెట్ వచ్చినా ఇంతేనా? డొనాల్డ్ ట్రంప్ రాగానే నాటోకి నేను డబ్బులు, నాటో ఫండ్స్ కట్ చేస్తాను, నాకు మల్టీలేటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద నమ్మకం లేదు, ప్యారిస్ క్లైమేట్ డీల్ నేను ఎత్తేసా, WHO నుంచి బయటకు వచ్చేసా, ఈ పోకళ్ళు ఏంటి, ఇలా చేస్తాడేంటినా? ఇంకా మన సెక్యూరిటీ మనం పెట్టుకోవాలి, నాటో మీద కంప్లీట్గా డిపెండ్ అవద్దు, మనం కూడా ఒక ప్యారలల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి, అన్ని కంట్రీస్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్, అన్ని కంట్రీస్ కూడా డిఫెన్స్ బడ్జెట్ పెంచుకోవాలి అని చెప్పి అందరూ కలిసి యూరోప్లో దే స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ ఏ న్యూ గేమ్ అనమాట. సో ఐఆర్లో మనకు ఒక థియరీ ఉంది, నియో రియలిజం అని. వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఎ నియో రియలిస్ట్ వరల్డ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ ఈస్ ఫేసింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ డైలమా. అది పెద్ద దేశం చిన్న దేశం అని కాదు, యూ మైట్ బి లార్జ్ ఆర్ స్మాల్, డెవలప్డ్ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్, యూ మైట్ బి బిగ్ కంట్రీ ఆర్ స్మాల్ కంట్రీ, యూ మైట్ బి డెవలప్డ్ కంట్రీ ఆర్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీ, యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ఏ న్యూ డైలమా కాల్డ్ సెక్యూరిటీ డైలమా. వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ డైలమా? What is security dilemma? Unless you go and attack others, others will come and attack you. Unless you defend yourself, others will come and attack you. So you need to fend for yourself. నిన్ను కాపాడుకోవాలి, నీ శక్తియుక్తులు పెంచుకోకపోతే నేను వచ్చి ఎవడొకడు కొట్టేసి వెళ్తాడు. దాన్ని కెన్నెత్ వాల్జ్ నియో రియలిజం. సో నియో రియలిస్ట్ థియరీ ఇప్పుడు అదే కనిపిస్తుంది కదా, వరల్డ్ మొత్తం అదే కనిపిస్తుంది. జర్మనీ కావచ్చు, యూకే కావచ్చు, ఫ్రాన్స్ కావచ్చు, ఈ దేశాలన్నీ కూడా రేపు అమెరికా మా పైన దండెత్తేది మా భయం ఏంటి? ఉక్రెయిన్ ఇలా ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత ఉక్రెయిన్ పాలసీ మార్చేశాడు. సో ఇంకో కంట్రీతో చేస్తే ఏంటి? సో ఆ న్యూ సెక్యూరిటీ డైలమా, ఈ స్టోరీకి న్యూ రియలిజం అనే కాన్సెప్ట్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ అయిపోయింది.
So neo-realism is an IR concept where the world is facing security dilemma. And రియల్గా మ్యూనిక్ సెక్యూరిటీ కాన్ఫరెన్స్ చూసినా, ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ విషయంలో చూసినా, యూరోప్ వాళ్ళు ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ చూసినా మీకు మొత్తం కనెక్ట్ అయిపోయింది ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ చూస్తే అమ్మో భయంకరమైన క్వశ్చన్ అనిపించింది. ఈ భయంకరమైన క్వశ్చన్కి చాలా ఈజీ ఆన్సర్ ఉంటుంది అనమాట. క్వశ్చన్స్ చూస్తే భయం వేస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా. మీరేమనుకుంటారు అది చూసి చాలా స్కాలర్లీ టాప్ మోస్ట్ ఆన్సర్స్ రాయాలనుకుంటారు, కాదు. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ సింపుల్ ఆన్సర్స్ విత్ కాంటెంపరీ రెలవెన్స్. యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డీల్ విత్ సింపుల్ ఆన్సర్స్ విత్ కాంటెంపరీ రెలవెన్స్. అందుకనే యూ కెన్ ఆస్క్ మన పొలిటికల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్కి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ ఏం చేసేదంటే కరెంట్ అఫైర్స్. ఒకటే రోజులో కరెంట్ అఫైర్స్ అవ్వవు, ఎవ్రీ డే 15-20 minutes ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకుంటాం మేము. తీసుకున్నాక దాన్ని స్టాటిక్ పోర్షన్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అయిపోయింది. ఏదైతే క్లాస్లో రోజు స్టాటిక్ చదువుతామో ఆ డైనమిక్ పోర్షన్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలానే ఇప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి పొలిటికల్ సైన్స్లో పేపర్ 1 పార్ట్ అని ఉంటుంది. పొలిటికల్ సైన్స్లో పేపర్ 1 పార్ట్. ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 1 పార్ట్లో వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్, ఇండియన్ పొలిటికల్ థింకర్స్, పొలిటికల్ ఐడియాలజీస్ అండ్ పొలిటికల్ థియరీ అని సిలబస్ ఉంటుంది. దీనిలో వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్ అని ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్లేటో, అరిస్టాటిల్, మ్యాకియావెల్లి, జేఎస్ మిల్, థామస్ హాబ్స్, జాన్ లాక్, కార్ల్ మార్క్స్, ఆంటోనియో గ్రామ్స్కీ, హ్యానా ఆరెంట్. వీళ్ళు. ఇండియన్ పొలిటికల్ థింకర్స్ ఎవరంటే గాంధీ, అంబేద్కర్, ఎంఎన్ రాయ్, సర్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్, అరవింద ఘోష్, మను కౌటిల్య. ఇది. అయితే మీరు ఎవరైతే వెస్ట్రన్ పొలిటికల్ థింకర్స్, ఇండియన్ పొలిటికల్ థింకర్స్ చదువుతారో ఆ థాట్లో ఒక 30% ఆఫ్ ఐడియాస్, మొత్తం థాట్ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పిన ఒక 30% దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు రైట్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్. మనకి జిఎస్లో ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. అలానే ఎస్ఏ రైటింగ్లో కూడా కొన్ని ఐడియాస్ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. పొలిటికల్ థాట్లో మనకి ప్లేటో అని ఒక థింకర్ ఉంటారు. వీ హ్యావ్ థింకర్ కాల్డ్ ప్లేటో. ఈయన ఒక మాట అంటాడు, వర్చ్యూ ఈజ్ నాలెడ్జ్. వర్చ్యూ ఈజ్ నాలెడ్జ్. వాట్ ఈజ్ వర్చ్యూ? వర్చ్యూస్ మీన్స్ సుగుణాలు. సుగుణాలే విజ్ఞానము, సుగుణమే విజ్ఞానం అంటారు. వర్చ్యూ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అంటారు. వాట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్? మామూలుగా నాలెడ్జ్ అంటే ఏంటి? సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు యుఎస్ఎల్ఏ ఏం చేశారు, అది నాలెడ్జ్. కానీ possessing good character itself is a great knowledge. Possessing good character itself is a great knowledge. Virtue is knowledge. సో ఈ వర్చ్యూ ఈజ్ నాలెడ్జ్ అనే కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి మనం ఎథిక్స్లో రాస్తాం. అలానే ప్లేటో ఇంకో మాట అంటారు, బ్రింగ్ ఆల్ ద గోల్డ్ అండ్ ఆల్ ద సిల్వర్ అపాన్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్, యూ కెనాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ఎ వర్చువస్ మ్యాన్. బ్రింగ్ ఆల్ ద గోల్డ్ అండ్ ఆల్ ద సిల్వర్ అపాన్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్, యూ కెనాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ఎ వర్చువస్ మ్యాన్. భూమి మీద భూమి కింద ఉన్న బంగారం వెండి మొత్తం తీసుకొచ్చిన ఒక సుగుణాలు గల వ్యక్తితో ఇవి సరితూగు అని. బ్రింగ్ ఆల్ ద గోల్డ్ అండ్ ఆల్ ద సిల్వర్ అపాన్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్, యూ కెనాట్ ఈక్వేట్ ఇట్ విత్ ఎ వర్చువస్ మ్యాన్. ఇది డైరెక్ట్గా తీసుకెళ్ళి ఎథిక్స్లో రాస్తారు. ఈ స్టేట్మెంట్ లేకుండా ఎథిక్స్ ఆన్సర్ షీట్ ఉంటుంది. బికాస్ భూమి మీద ఉన్న విలువ గల వస్తువులన్నీ పక్కన పెట్టి ఒక వర్చువస్ మ్యాన్ పక్కన పెడితే వర్చువస్ మ్యాన్ ఇంపార్టెంట్ అని. దీన్ని మనం ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం? మన ఎథిక్స్ పేపర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే. అలానే ప్లేటో ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు, దాని పేరు ఫిలాసఫర్ కింగ్ అనమాట. ఫిలాసఫర్ కింగ్ అంటే ఎవరైతే మనం పరిపాలిస్తారో, ఎవరైతే అధికారంలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్ కానీ ప్రాపర్టీ కానీ ఉండకూడదు. ద పీపుల్ హూ రూల్ us, they should be devoid with families and property. Until philosophers are kings, or kings or princes in the world have the spirit and power of philosophy, the cities will never rest from their evils. But economic power and political power should never be intermixed. ఎవరికైతే పొలిటికల్గా పవర్ఫుల్గా ఉంటారో వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వాళ్ళకి ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వకూడదు. ఇచ్చారంటే వాళ్ళ పొలిటికల్ పవర్ని కరప్షన్కి వాడుకుంటారు. సో ఎవరైతే రూలర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు ఉండకూడదు, వాళ్ళకి ఆస్తులు ఉండకూడదు. ఇది ప్లేటోస్ కాన్సెప్ట్. దాన్ని ఫిలాసఫర్ కింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. దీన్ని మన అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఎలా వాడచ్చు? ఇదే ఎథిక్స్. ఇంత ఐడియలిజం రాయం, కానీ ప్లేటో ఎలా చెప్పారు, ఇలా చేయకపోయినా మనం మినిమం గ్రీడ్తో మ్యాక్సిమం గవర్నెన్స్తో పనిచేయాలి అని.
ఓకే, సో ఐ హావ్ టేకెన్ వన్ థింకర్ ప్లేటో ఎలా కనెక్ట్ చేశారు. అదే అరిస్టాటిల్ అనే థింకర్ ఒక మాట అంటారు, మ్యాన్ ఈజ్ అ సోషల్ ఎనిమల్ ఆర్ మ్యాన్ ఈజ్ అ పొలిటికల్ ఎనిమల్. A man who lives without a society is either a beast or a god. సమాజంతో నాకేమీ పని లేదనుకునేవాడు దేవుడైనా అయి ఉండాలి, దెయ్యమైనా అయి ఉండాలి. Man is a social animal. A man who lives without a society is either a beast or a god. ఈ సొసైటీతో నాకేం పని లేదు, నాకు సంబంధమే లేదు అనుకునేవాడు దేవుడైనా అయి ఉండొచ్చు లేదా దెయ్యమైనా అయి ఉండొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ హౌ హీ సెడ్. అలానే అరిస్టాటిల్ ఇంకో మాట అంటాడు, గోల్డెన్ మీన్. ఈ మాట లేకుండా ఎథిక్స్ ఆన్సర్ షీట్ లేదు. వాట్ ఈస్ గోల్డెన్ మీన్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్. ఎప్పుడు మన ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళకూడదు, ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్ థాట్స్కి వెళ్ళకూడదు. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్స్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మహాకుంభమేళా జరుగుతుంది, 144 yearsకి ఒకసారి జరిగింది. దాదాపు 50 కోట్ల మంది వెళ్ళారని ఒక అంచనా. ఇట్స్ ఓన్లీ అన్ ఎస్టిమేట్. అయితే మహాకుంభమేళా గురించి ఒక న్యూస్ వచ్చింది. వాటర్లో చాలా పొల్యూషన్ ఉంది అని చెప్పి సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళని ఎన్జిటి వాళ్ళు అడిగారు ఏం జరుగుతుందని. దీనికి సంబంధించి అసలు ఇలా పొల్యూషన్ ఉందని చెప్పి కుంభమేళా ఆపేస్తామా, అలాంటి పొల్యూషన్ అలా వదిలేస్తామా? నువ్వే అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనుకో ఏం చేస్తావు, పొల్యూషన్ తగ్గించడానికి ఇమీడియట్గా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటావు. దట్స్ కాల్డ్ బ్యాలెన్స్. ఎక్స్ట్రీమ్ డెసిషన్స్ ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ తీసుకోకూడదు. ఒక ఛాలెంజ్ వచ్చిందనుకో ఎలా బ్యాలెన్స్గా వెళ్తావు. అదే అరిస్టాటిల్స్ గోల్డెన్ మీన్ కాన్సెప్ట్. అదే అరిస్టాటిల్స్ గోల్డెన్ మీన్ అనమాట. ఎవ్రీ మ్యాన్ కెన్ బికమ్ యాంగ్రీ అండ్ ఎనీ పర్సన్ కెన్ బికమ్ యాంగ్రీ. టు బీ యాంగ్రీ ఎట్ ఎ రైట్ టైమ్ ఫర్ ఎ రైట్ కాజ్ ఎట్ ఎ రైట్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ డొమైన్ ఆఫ్ ఎ బ్రిలియంట్ మైండ్. Every man can become angry and it is very easy to become angry, but to be angry at a right time for a right cause at a right situation is an exclusive domain of a brilliant mind, said by Aristotle. అలానే మనకి ఇంకొక థింకర్ ఉంటారు, ఆయన పేరు మ్యాకియావెల్లీ. వీ హ్యావ్ అనదర్ థింకర్, హిస్ నేమ్ ఇస్ మ్యాకియావెల్లీ. ఈయన ఏమంటాడు తెలుసా, అందరినీ నరికే చంపే ఏదైనా చేసుకో, నీ అధికారాన్ని కాపాడుకో, యూజ్ ఎనీ మెథడ్. ఇప్పుడు బాహుబలి సినిమా చూస్తుంటారు కదా, దానిలో బల్లాల దేవ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. బాహుబలిని చంపేయడానికి ట్రై చేస్తాడు, దేనికోసం, పవర్ కోసం. ఇన్ ఆర్డర్ టు రీటైన్ యువర్ పవర్ యూ కెన్ ఫాలో ఎనీ మెథడ్. ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్ ఫర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ పవర్. ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జస్టిఫైడ్ ఫర్ రిటెన్షన్ ఆఫ్ పవర్. అధికారాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం, అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం దేన్నైనా జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు, దేన్నైనా మనం జస్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో సింపుల్ 100 మంది బ్రదర్స్ అయినా చంపే నీ అధికారాన్ని కాపాడుకో. దేర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఇన్ పాలిటిక్స్. రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు కానీ శాశ్వత శత్రువులు కానీ ఎవరు ఉండరు. దేర్ ఆర్ నో పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఇన్ పాలిటిక్స్. ఓన్లీ అమెరికా ఏమంటుంది తెలుసా, నాకు పర్మనెంట్ ఫ్రెండ్స్ పర్మనెంట్ ఎనిమీస్ ఎవరు లేరు, ఓన్లీ పర్మనెంట్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మా నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు. మీకు ఈ మధ్య ఒక ట్రెండ్ చూస్తే మీకు అర్థమైంటుంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ అసలు ఆ మాట అని ఉండకూడదు కానీ అన్నాడు. ఇండియా మోడీ గారు నా దగ్గరకు వచ్చి టారిఫ్ల విషయం మాట్లాడడానికి ట్రై చేశారు, ఈ విషయంలో నేను నో అనేసాను అన్నాడు. విన్నారా? అంటే అమెరికాకి మోడీ కాదు ఎవరైనా 2 విషయాలు ట్రంప్ను ఎవ్వరు పట్టుకోలేరు. ఒకటి ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్, రెండోది టారిఫ్స్. అక్కడ మీకు అర్థం కావట్లా, నో ఫ్రెండ్ నో ఎనిమీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్స్ట్ అమెరికన్ ఇంట్రెస్ట్ I will question anyone, I will sanction everyone. అంతే, అర్థమైందా? అదే ట్రంప్ పాలసీ. మనం ఏమనుకుంటాం, మోడీ గారు చాలా క్లోజ్ కదా ట్రంప్కి. అలా ఏం ఉండదు. 2 విషయాల్లో ట్రంప్కి ఎవరు క్లోజ్ కాదు, ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ వైఫ్. ఒకటి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్, రెండోది టారిఫ్స్. ఓకే, సో గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా మీరు థియరీ ఏ చదువుతారో ప్రాక్టికాలిటీలో కరెక్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఏం నేర్చుకుంటున్నాం, ఏం చదువుతున్నాం. సో ఐ కెన్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ అబౌట్ పొలిటికల్ సైన్స్. మెయిన్గా పేపర్ 1 పార్ట్ చదివిన తర్వాత మనం చేంజ్ అవుతాం, మన మైండ్ చేంజ్ అవుద్ది, మన మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ చేంజ్ అవుతాయి. అసలు మన బ్లడ్ గ్రూపే మారుద్దని నా నమ్మకం. ఓకే, బ్లడ్ గ్రూప్ ABCD అయి ఉండవు, ఓన్లీ పొలిటికల్ సైన్స్ అయింది అనమాట. సో ఎందుకు అంటే నాకు అది సబ్జెక్ట్ లాగా అనిపిదు. పొలిటికల్ సైన్స్ చదువుతున్నా సబ్జెక్ట్ కాదు, రియల్గా జీవితాన్ని చదువుతున్నాం మనం. పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన తర్వాత ఎదుటోడి మైండ్లో ఏది రన్ అవుతుందో ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలం.
సబ్జెక్ట్లో మార్కులు వస్తాయి పక్కన పెడితే జీవితాన్ని మాత్రం బాగా చదువుతాం. ఇట్ విల్ మేక్ అస్ మోర్ బ్యాలెన్స్డ్, మోర్ మెచ్యూర్డ్, మోర్ ఎన్లైటెండ్ అండ్ మోర్ ఎంపవర్డ్ అండ్ మోర్ కంపోజ్డ్. రకరకాల పర్స్పెక్టివ్స్ బ్రెయిన్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఓకే, మనుషులు ఇలా ఉంటారా, ఇలా ఆలోచిస్తారా, ఈ పర్స్పెక్టివ్తో మనం చూడొచ్చా, అసలు ఐడియాలజీ లేకుండా కూడా మనిషి ఉండొచ్చు. హ్యానా అరెంట్, ఆవిడ ఐడియాలజీ అంటే ఆవిడకే పూర్తిగా తెలియదు అనమాట. పూర్తిగా ఆవిడ ఐడియాలజీ అంటే ఆవిడకే కూడా తెలియదు. అలా కూడా ఉండొచ్చు కదా. దేర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ కదా. నెవర్ సే నెవర్ ఇన్ లైఫ్. ఇది నా ఐడియాలజీ కాదంటే ఇదేం లేదు, అవ్వచ్చు. నెవర్ సే నెవర్ ఇన్ లైఫ్. ఏమో రేపు నువ్వు కమ్యూనిస్ట్ అవుతావు లేదా క్యాపిటలిస్ట్ అవుతావు, అందుకని నేను ఇదే ఐడియాలజీ అని ఏమి ఉండదు. సో కాబట్టి డోంట్ ఫిక్స్ ఫర్ వన్ థింగ్ అండ్ డోంట్ జడ్జ్ ఎ పర్సన్. PSR option if you want to take, and tell you one thing, at the outset itself, నాకు ఈ థింకర్ నచ్చాడు, ఇది నచ్చలేదు, ఈ పర్స్పెక్టివ్ బాగాలేదు, ఈ పర్స్పెక్టివ్ బాగుంది. దేర్ ఆర్ పర్స్పెక్టివ్స్. ఇప్పుడు లైఫ్లో చాలా కలర్స్ చూస్తాం, రైట్? మనం రెడ్ చూస్తాం, బ్లాక్ చూస్తాం, ఎల్లో చూస్తాం, వైలెట్ చూస్తాం, గ్రే చూస్తాం. ఏ కలర్ బ్యూటీ ఆ కలరే. అలానే పొలిటికల్ థాట్లో ఏ ఐడియాలజీ బ్యూటీ దాందే. అందుకని బాగా చదివాక మాకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే నెవర్ జడ్జ్ ఎనీ ఐడియాలజీ, ఇంక్లూడింగ్ ఫ్యాసిజం, ఇంక్లూడింగ్ నాజిజం. హిట్లర్ని, ముస్సోలిని కూడా జడ్జ్ చేయకండి PSR స్టూడెంట్స్. అప్రిషియేట్ దమ్. అప్రిషియేషన్ అంటే పొగటం కాదు, అండర్స్టాండ్ దమ్ అని. సో నెవర్ మీన్, ఈ పొలిటికల్ సైన్స్లో కొన్ని పదాలు చాలా డిప్లొమాటిక్గా వాడతాం. మాసెస్ అంటే మాసెస్ అని కాదు. మన జనరల్గా మాసెస్ అంటే ఏంటి, స్లమ్స్ అని మన భాషలో. కానీ మాసెస్ అంటే పొలిటికల్ సైన్స్లో కామన్ మ్యాన్ అని. పొలిటికల్ సైన్స్లో మాస్ అంటే అందరం, మనందరం, వీఆర్ కామన్ పీపుల్. అలానే పొలిటికల్ సైన్స్లో అప్రిసియేషన్ అంటే పొగటం అని కాదు, ఆ పర్స్పెక్టివ్ని అర్థం చేసుకోవడం. అవి అప్రిషియేటెడ్ అంటే వాళ్ళ మ్యామ్ వీళ్ళు పొగడమన్నారని కాదు, అక్కడ అవి అప్రిషియేటెడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్, అది మీనింగ్ అనమాట. సో you'll have a refined language and refined communication and good writing skills in political science. సో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. అయితే పొలిటికల్ సైన్స్లో ఉన్న ఛాలెంజెస్ బయట వాళ్ళు చెప్పారని చెప్తా. I wish to tell the challenges also. చాలా మంది పెద్ద పొలిటికల్ సైన్స్ మీద పుకారు ఏంటంటే చాలా పెద్ద సిలబస్ ఉంది. UPSC అంత తేలిగ్గా సిలబస్ ఫ్రేమ్ చేయదు. ఒక సబ్జెక్ట్ తక్కువ సిలబస్, ఇంకో సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ సిలబస్, అలా ఏం కాదు. అది రాంగ్ పర్సెప్షన్. రెండో పర్సెప్షన్, నాకు నాన్ పొలిటికల్ సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, పొలిటికల్ సైన్స్ పాస్ అవ్వచ్చాను. మీరు ఒకసారి డేటా తీయండి గూగుల్లో, దొరికిద్ది. హౌ మెనీ UPSC aspirants passed PSR? Okay, and how many of them are non-political science background? More than 99% of my students have non-political science background. Don't worry about that. Who passed political science? Political science theory రాయడానికి, పొలిటికల్ సైన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి there is a sea difference. ఓకే, చాలా పెద్ద చేంజ్ ఉందన్నమాట, చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉంది. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. నాకు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర IAS వివేక్ జాన్సన్ అని చెప్పి, కేరళ అబ్బాయి. 2013లో నగర్కి వచ్చాడు, హైదరాబాద్. వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గరే కోచింగ్ తీసుకున్నాడు అనమాట. ఈనాతోనే ఉండేవాడు ఆల్మోస్ట్. ఒక 2 years తర్వాత కేరళ వెళ్ళాడు. ఒక అటెంప్ట్లో 260 or 270 మార్క్స్ వచ్చే పొలిటికల్ సైన్స్లో IRS వచ్చింది. వెన్ ఈ వాజ్ 23 got IRS అనమాట. 2006లో మళ్ళీ రాశాడు. నేను కూడా రాశాను. రాసిన తర్వాత నేను ఎగ్జామ్ అయిపోయాక కేరళలో ఏదో గెస్ట్ లెక్చర్ చేయడానికి వెళ్తే వచ్చాడు నాకు కలవడానికి. ఏం రాసావు అంటే, మ్యామ్ ఈసారి ఏం చేశానంటే తెలివిగా టాపర్స్ ఆన్సర్ షీట్లు చూశాను, పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్ షీట్లు చూసేసి స్కాలర్స్ అందరినీ కోట్ చేసేసా మ్యామ్ అన్నాడు. అదే ఓవర్గా ఎందుకు కోట్ చేశారు నువ్వు? లేదు, స్కాలర్స్ అందరినీ కోట్ చేసేసాను ఈసారి అన్నాడు. ఓకే, అయిందా? తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. హీ గాట్ IAS. కానీ మార్క్స్ అని పెరగల. కారణం ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మన ఒరిజినాలిటీ మనకు ఉండాలి. విపరీతంగా కోట్ చేయకూడదు, ఎక్కడ అవసరం అక్కడే కోట్ చేయాలి. ఎవరో రాశారు వాళ్ళకి వర్కౌట్ అయిందని మనం అన్నీ తీసుకెళ్ళకూడదు. సో యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ క్రిస్పీ మేనర్. అదొక ట్యాక్ట్ అనమాట పొలిటికల్ సైన్స్లో. వాడు అడిగిన 150 wordsలో నీట్గా ఎంత క్రిస్పీగా టు ది పాయింట్ రాసాం అంతే. మనకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, చాలా మంది థింకర్స్ తెలిసి నాకు అన్ని పెట్టేయకూడదు. ఏది అక్కడ యాప్టో అదే పెట్టాలి. దట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్. అదొక్కటి తెలిస్తే చాలా అయిపోద్ది. సబ్జెక్ట్ కొంచెం వచ్చి ఏది ఎలా రాయాలి రాస్తే చాలు.
అది కూడా ఓవర్గా చేయకూడదు. ఇందాక చెప్పాను సెక్యూరిటీ వెళ్ళమని అంతే రాయాలి. దాని గురించి మళ్ళీ ఓవర్ చేసాం అనుకో, ఎక్కడెక్కడ ఏదో తీసుకొచ్చాం అనుకో, ఆ ప్రొఫెసర్కి కోపం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళకి నచ్చిన ఐడియా. ఎందుకంటే పొలిటికల్ సైన్స్లో ఉన్నదా ప్రొఫెసర్స్కి ఉన్న ఒక ఇదేంటంటే ఏ ఆప్షన్ అయినా వాళ్ళకి ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది. బికాస్ దేర్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఆర్ బిల్డప్ ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years 40 years కదా. ఎక్కడొకటి మనం దొరుకుతాం ఆపోజిట్ పర్స్పెక్టివ్ చెప్పి, అలా కోపం వస్తుంది మన పైన. అలా కాకుండా టు ది పాయింట్ రాసాం అనుకో, ఓవర్ చేయకూడదు. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకేదో ఎక్కువ తెలుసని ప్రదర్శించడానికి కూడా ట్రై చేయకూడదు. ఒక స్టూడెంట్ యాస్పిరెంట్ లానే ఉండాలి, ప్రొఫెసర్ లాగా ఆన్సర్ రాయకూడదు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ హౌ థింగ్స్ గో. కాబట్టి నేనేం చేస్తాను, అదే ఇయర్లో నేను ఇలా టీచ్ చేస్తా కదా, నేను మామూలుగా న్యూస్ పేపర్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా, అదే రాస్తాను. న్యూస్ పేపర్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 1 పార్ట్ బి, పేపర్ 2 పార్ట్ బి, 2 న్యూస్ పేపరే. 2 పార్టీలు రెగ్యులర్ క్లాస్లో లెక్చర్లో సెంటెన్స్ ఏమంటారు, అదే సెంటెన్స్ వస్తాయి. ఒక్కడ కూడా ఎక్స్ట్రా రాయాలి నేను, చిన్న క్రిస్పీగా రాశాను, అయిపోయింది. సో దట్స్ హౌ. నేను చెప్పేది కూడా మీకు అదే. ఎక్కువ ఊహించుకోకండి క్వశ్చన్ చూసి ఇదేదో రాసేయాలని చెప్పి. మేక్ ఇట్ సింపుల్. తక్కువ బుక్స్లో ఎక్కువ నాలెడ్జ్, కానీ ఒక్కటి మాత్రం నాన్ నెగోషియబుల్ ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, అప్డేట్స్, కరెంట్ అఫైర్స్. నేను న్యూస్ పేపర్ చదవను, అప్డేట్స్ నాకు సంబంధం లేదు, నేను ఓన్లీ సిలబస్ చదివి వెళ్తా, నాకు టాప్ ర్యాంక్ రావాలంటే కష్టం. అదొక్కటి మాత్రం పొలిటికల్ సైన్స్లో నాన్ నెగోషియబుల్. అందుకనే ఎవ్రీ డే ఇన్ పిఎస్ఆర్ ఐల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ రీడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, బికాజ్ ఐ నో దట్ వాల్యూ. నేను దానికి యాడ్ చేస్తే రాస్తాను మన ఆన్సర్లు, అది కొంచెం చూసుకోవాలి మీరు. సో పొలిటికల్ సైన్స్ ఆప్షన్ తీసుకోకపోయినా 30 to 40% ఆఫ్ ద సిలబస్ వచ్చేది ఇన్ పొలిటికల్ సైన్స్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఇన్ జిఎస్. కాబట్టి లెందీ అనిపించింది నాకేమి, రైటింగ్ స్కిల్స్ బాగుంటాయి, మంచి థాట్స్ ఉంటాయి. కానీ ఒక్కటేంటంటే ఏదైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు టేక్ అన్ ఆప్షనల్. ఇష్టం లేకుండా నువ్వు ఆప్షన్ చదివించలేవు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా ఫర్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆప్షన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్. నాకు ఇష్టం ఉంది కాబట్టి నేను ఏదైనా చేస్తాను పొలిటికల్ సైన్స్ కోసం. నన్ను ఏం చేసినా నువ్వు నచ్చే జాగ్రఫీ తీయించలేవు ఆప్షన్, ఏం చేసినా. అలా పొలిటికల్ సైన్స్ మీద ఇష్టం ఉంటేనే తీసుకోండి. మేడం చెప్పింది కదా అని కాదు, ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ టేక్ ఇట్. అసలు ఈ ఆప్షన్ నాకు సూట్ అవుతుందని మీ మనసులో గట్టిగా అనిపించింది అనుకోండి, డోంట్ ఫోర్స్ యువర్ సెల్ఫ్, డోంట్ ఇంపోజ్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది నాకు సూట్ అవ్వదు అనే ఫీలింగ్ వస్తే మీ పైన మీరు ఇంపోజ్ చేసుకోవద్దు, వద్దు. ఎవరి కోసం చేద్దాం పని. ఒకవేళ యూపీఎస్సీ 300 ఇస్తారన్నా చేయద్దు. ఓకే, ఇది మాత్రం ఐ విష్ టు టెల్ యూ. కమింగ్ బ్యాక్, పొలిటికల్ సైన్స్ పేపర్ 2లో ఐఆర్ ఉంటుంది. పేపర్ 2లో సెక్షన్ ఏ కంపారిటివ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, సెక్షన్ బి ఇండియా అండ్ వరల్డ్. అసలు 1950 నుంచి 2014 వరకు ఒక ఎత్తు అయితే 2014 నుంచి 2025 వరకు ఇంకొక పర్స్పెక్టివ్స్. అన్నీ మారిపోయాయి. ఎంత మారిపోయాయి అంటే ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ అప్డేట్, ఎవ్రీడే ఐఆర్ అప్డేట్. అంతెందుకు, మీ క్లాస్కి వస్తే ఇప్పుడు పేపర్ చదువుతున్నా. మన ఫారెన్ మినిస్టర్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు నేపాలీ ఫారెన్ మినిస్టర్ని కలిశారు. నేపాలీ పిఎం అంట ఇండియా ఇన్వైట్ చేస్తే ఇండియాకి రావడానికి రెడీగా ఉన్నారంట ఓలీ గారు. ఇది స్టోరీ. ఇండియా నేపాల్ రిలేషన్స్, దాని మీద క్వశ్చన్ వస్తుంది అని అర్థమవుతుంది. అంటే దేన్ని బట్టి అర్థమైంది, నేపాలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు విజిట్ ఇండియా వెరీ సూన్ ఆన్ ఇన్విటేషన్. నేపాలీ ఫారెన్ మినిస్టర్ హ్యావ్ కమ్యూనికేటెడ్ దిస్ టు ద ఇండియన్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్. ఇది స్టోరీ బిల్డ్ అవుతుంది. ఈ స్టోరీలో ఇండియా నేపాల్ రిలేషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అది చదవాలి. అలానే మొన్న ఇండియన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ మెట్ చైనీస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ వాంగ్ యీ. ఇండియా చైనా డీఎస్కలేషన్ ఆఫ్ టెన్షన్స్ ఇన్ ద బార్డర్. ఇండియా చైనా బార్డర్ ఇష్యూ మన న్యూస్లోకి వచ్చింది, అది తీసుకోవాలి. అట్లా ఒక 30-40 కరెంట్ టాపిక్స్ ఏ రోజు కరోజు చదివితే కనుక ఇండియా అండ్ వరల్డ్ అనేది కేక్ పాక్. 30 to 40 టాపిక్స్ మన హ్యాండీగా ఉండాలి. ముందే తెలిస్తే కూడా మనకి పల్స్ కూడా అర్థమైపోయింది. ముందే తెలిస్తే ఆ పల్స్ కూడా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న వర్డ్ చెప్తా. G20 ఇండియా హోస్ట్ చేసింది 2023లో. ఇండియా విశ్వగురు అంటారు కదా, ఇప్పుడు కొత్త ట్రెండ్ ఏంటంటే బెటర్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ విశ్వామిత్ర. విశ్వగురు అంటే ఏదో మనం పెద్దవాళ్ళం, మనం ఏదో టీచ్ చేస్తున్నట్టు కాకుండా విశ్వామిత్ర, ఫ్రెండ్ టు ఆల్ అని చెప్పి కొత్త ట్రెండ్ అవుతుంది. ఇలాంటి ట్యాగ్ లైన్స్ కూడా రాయాలి, ఇలాంటి వర్డ్స్, ఇలాంటి సెంటెన్సెస్
అవన్నీ తీసుకురావాలన్నమాట. బెటర్ వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ విశ్వామిత్ర దాన్ విశ్వగురు. మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ కూడా అదే అన్నారన్నమాట, విశ్వామిత్ర. అదేవిధంగా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ హమాస్ ఇష్యూ? వాట్ ఈస్ ఇండియాస్ రోల్ ఇన్ రష్యా ఉక్రెయిన్? Under the leadership of Donald Trump, how India and American relations are anticipated? Ivanni questions, ivanni trending questions. Okay, and how India-US trade is going to be in the era of new trade wars? How India-US trade is going to actually happen in the next few years? Whether India is going to budge? Whether India is going to budge? And what about illegal immigrants who are sent through flights, military flights? Ivi questions. ఇలా మీరు ఒక 30-40 ఏరియాస్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఐఆర్లో మిమ్మల్ని ఎవరు ఆపలేరు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే చదివి వదిలేస్తారు, నోట్స్ రాయరు. ఐఆర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏదో గాలికి విని చదివి వదిలేస్తారు, కానీ ఆ పాయింట్స్ అని నోట్ చేసుకునేవాడు కింగ్. ఒక చిన్న 100 పేజెస్ నోట్స్ అని సరిపోయింది, కానీ ఈ పాయింట్స్ అని మీ నోట్స్లో ఉంటే మీరు మెయిన్స్ ఎలా రాస్తారు చూసుకోండి. సో హిందూ పేపర్ ఎడిటోరియల్స్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిటోరియల్స్, న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ ఇండియా అండ్ వరల్డ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా అంటే చాలా. సో మీరు నోట్స్ మెయింటైన్ చేస్తాను, న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను, నేను అప్డేట్ అవుతాను, పొలిటికల్ సైన్స్తో పాటు జిఎస్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి చదువుకుంటాను అనుకుంటే గో అలాంగ్ విత్ పిఎస్ఐ. దిస్ ఇస్ ద అడ్వైస్. నాకు అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే రావు, డోంట్ టేక్ ఇట్. అండ్ చాలా మంది అడుగుతారు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే ఇయర్ మెయిన్స్ కల్లా అయిపోద్ది అంటే ఇప్పుడు చేస్తే అయింది, జూన్లో చేస్తే అవ్వదు. జూన్ తర్వాత మెయిన్స్ ఆగస్ట్లో ఉంది, 2 months, ఓన్లీ 2 months సరిపోదు టైం. మినిమం 6 months ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఇస్ నెసరీ ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్. ఏ ఆప్షన్ చదవడానికైనా కనీసం 6 నెలల పాటు మనం దాని మీద కూర్చోవాలి. మినిమం 6 months ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నెసరీ టు చూజ్ ఎనీ ఆప్షన్. ఏ ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకోవాలన్నా 6 మాసాల ప్రిపరేషన్ అవసరం. తర్వాత ఆప్షన్లో రీసెర్చ్ చేద్దాం ట్రై చేద్దాం. మీ ఆప్షన్ సిలబస్ రీసెర్చ్ చేస్తే 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఒక సీక్రెట్, నేను ఆప్షన్ రాసిన తర్వాత ఆప్షన్ చదవటం మొదలెట్టాను. అర్థమైందా? ఆప్షన్ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఆప్షన్ చదివాను. ఎగ్జామ్కి పెద్ద ఎక్కువ చదవాలి, ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత చదివాను. 2 months టైం ఉంది, ఒక 10-15 టెక్స్ట్ బుక్లు ఉన్నాయి. టెక్స్ట్ బుక్లు చదివే టైం ఎక్కడిది? జిఎస్ కవర్ చేయాలి, అప్పట్లో మాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉండేవి. సో ఆప్షన్కి ఏం చేశాను, బేసిక్స్ ఊరిగా చూసుకుని వెళ్ళిపోయాను. అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది, మొత్తం పుస్తకాలన్నీ చదివాను. అండ్ అప్పుడు కూడా నాకు టాప్ మార్క్స్ వచ్చాయి. ఆప్షన్లో టాప్ మార్క్స్ రావడానికి ఎక్కువ టెక్స్ట్ బుక్స్ అవడానికి పెద్ద సంబంధం ఏం లేదు. ఒక్కొక్క సెక్షన్కి ఒక టెక్స్ట్ బుక్ సరిపోయింది. 4 సెక్షన్ 4 టెక్స్ట్ బుక్లు అలాంగ్ విత్ న్యూస్ పేపర్స్, అంతే. దాన్ని ఓవర్గా ఒక్కొక్క దాని గురించి రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ రీసెర్చ్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తే నాలెడ్జ్ పక్కన పెట్టేసాను. ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఫర్ జిఎస్ ఆల్సో సింప్లిఫై యువర్ ప్రిపరేషన్. 1 year 2 yearsలో సివిల్స్ కొట్టాలంటే ఎక్కువ ఎంతూజియాజం చూపించి ఓవర్గా ఎక్కువ మెటీరియల్స్ ఉండదు. స్మాల్ మెటీరియల్స్ విత్ లార్జ్ స్కేల్ ఫోకస్, పిన్ పాయింటెడ్ ఫోకస్ ఉండాలి. ఇంకా లేజర్ పిన్ ఫోకస్ అంటారు, అలా ఉండాలి. చిన్న మెటీరియల్ ఫోకస్ బాగుండాలి. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డీల్ విత్ పిఎస్ఆర్. Okay, so static portions and dynamic portions. So for example, what are the present trends in India-America relations? PM Modi's official visit to US. Okay, outcomes. Ila notes chesi pettukovali. PM Modi's official visit to US and outcomes. Alane, if you see India's relations with neighboring countries, ila short notes. రీసెంట్గా ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ మీద ఇండియా అబ్జెక్షన్ తీసుకొస్తుంది. అగైన్ వీ హ్యావ్ టు రివైజ్ దట్ ట్రీటీ అని చెప్పి. ఇండియా పాకిస్తాన్ రిలేషన్స్లో ఒక ఫ్లాష్ పాయింట్ ఏంటి, ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ, దాని గురించి రాయాలి. అలానే మోడీ గారు మొన్న ప్యారిస్ వెళ్ళారు. ఏఐ సమ్మిట్కి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సమ్మిట్కి. ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ద రోల్ ప్లేడ్ బై ఏఐ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఆర్ ఫ్రాంటియర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కదా, మనకు అర్థమవుతుంది ట్రెండ్. మనం వాటికి ఆన్సర్ ప్రిపేర్ చేసుకోము, అంతే తేడా. ముందే చేసి పెట్టుకుంటే మెయిన్స్లో టెన్షన్ ఉండదు. ఓకే, సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ కీప్
these matters, these things which I have told in the class in your mind before deciding your option. Okay, and coming to GS, మనకి ఎగ్జామ్ రాబోతుంది May 25th prelims exam. We have 100 days time, which is enough to pass prelims. జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటే పాస్ అవుతారు. నేను మన క్రాష్ కోర్స్లో ఉన్నారు కదా మీరందరూ చాలామంది, ఈ మార్చ్ ఫస్ట్ వీక్లో ఒక 10-15 డేస్ మీకు టిక్ బిట్స్ లాగా టకటక చెప్తూ వెళ్తాను, ఏది ఇంపార్టెంట్ కాదని. క్రాష్ కోర్స్లో భాగంగా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, మీకు అది సరిపోతుంది. మీరు అన్ని మిగతా సబ్జెక్ట్ వింటున్నారు కదా, CSAT కానీ ఇవన్నీ. ఐ విల్ టేక్ క్రాష్ కోర్స్ స్పెసిఫిక్ పాయింట్స్ చెప్తాను, ఆ పాయింట్స్ కరెక్ట్గా క్యాచ్ చేస్తే మీరు ఫిలిమ్స్ ఈజీగా గెట్ ఆన్ అయిపోతారు. సో మే ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఐ టేక్ మై లెక్చర్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్లో నా లెక్చర్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ హ్యాండ్ హోల్డ్ యూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫిలిమ్స్. అండ్ మెయిన్స్కి మీకు అసలు టెన్షన్ తీసుకోవద్దు. GS అండ్ ఆప్షనల్స్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ నేను దగ్గర నుంచి చూస్తాను. ఓకే, ఈ నాట్ ఫీల్ ఎనీ అసలు ఆ పెయిన్ మీరు మనసులో కూడా తీసుకోండి. మ్యామ్కి ఇచ్చేసాం అనుకోండి, మెయిన్స్ టెన్షన్ గివ్ ఇట్ టు బాలత మ్యామ్. మీరు ఫిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి, బేసిక్స్ అయితే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. బేసిక్స్ ఏ మ్యామ్ ఏం చేయలేదు, మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, ఎన్రిచ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఐ హెల్ప్ యూ అవుట్. అది క్రాష్ కోర్స్ అయితే నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తాను, ఇబ్బంది అయినది. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్, విల్ మీట్. సో from tomorrow or day after tomorrow onwards, we'll have regular classes and IR classes also, PSR classes. అండ్ మర్చిపోయాను, ఎవరైతే కొత్తగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారో పొలిటికల్ సైన్స్ రేపు నుంచి ఎల్లుండి నుంచో వాళ్ళకి సగం క్లాసెసే ఇప్పుడు అవుతాయి. ఇప్పుడు మే ఫస్ట్ వీక్ వరకు, మిగతా సగం జూన్లో అవుతాయి. ఓకే, మేలో ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్ ముందు 10 రోజులు 15 రోజుల ముందు క్లాసెస్ పెట్టం, ఎగ్జామ్ అయిపోయాక మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, హాఫ్ సిలబస్ మార్చ్ ఏప్రిల్లో హాఫ్ సిలబస్ అవుద్ది, జూన్ జూలైలో రిమైనింగ్ హాఫ్ అవుద్ది అనమాట. ఓకే, దెన్ ఆల్ ద బెస్ట్.